જોયું કે વીટીવીના એડિટર સમક્ષ રવિ પૂજારીએ વાતચીત કરી હતી અને કહી શકાય કે અનેક ખુલાસા, અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા હતા, અનેક પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને ધમકી આપી હતી, શાર્પ શૂટરોને લઈને ખુલાસા આપ્યા હતા, ડોન દાઉદને લઈને પણ તેને ઘણા બધા ખુલાસા વીટીવી એડિટર સમક્ષ કર્યા હતા। ત્યારે ફરી એકવાર હાલ લાઈવ આપ જોઈ શકો છો વીટીવી એડિટર સાથેની તેમની વાતચીત। હાલ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે વીટીવી એડિટર ઈશુદાન ગઢવીજી। જી ઈશુદાનજી, શું કહેવું છે તેમનું? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ। जी रवि जी, सबसे पहले आपको मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बताई है, कन्फेस की है, लेकिन गुजरात के अंदर कितने शार्प शूटर है, आपका क्या मानना है? अभी वो तो कोई गिनती वाली हिसाब तो मैं आपको नहीं बता सकता ना भाई, कितने शूटर है और कितने आदमी है करके, आप समझे कि नहीं? जी। तो काफी अभी तो गुजरात में तो काफी लोग हैं, इवन बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में है, हमारे कर्नाटक में तो काफी शूटर लोग हैं ना, तो उसमें कोई वो गिनती वाला हिसाब तो मैं आपको नहीं दे सकता ना। लेकिन रवि जी, यहाँ पे सवाल ये होता है कि महाराष्ट्र, पहले मुंबई की आपने बात की, अब आप गुजरात की बात कर रहे हो, कितने हैं वो भी पता नहीं, इतने सारे हैं आपके कहने के मुताबिक, क्यों गुजरात को टारगेट किया जा रहा है? क्यों, क्या खास ठोस कारण क्या है? नहीं, गुजरात ही नहीं है ना, वो तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ रवि पुजारी का नाम सिर्फ गुजरात में है। आप कर्नाटक में जाओ तो कर्नाटक में भी है, पूरे महाराष्ट्र में है, आप समझे? तो ऐसे कोई नहीं कि स्पेशली मैं गुजरात में टारगेट कर रहा हूँ। तो ये अभी जैसे अभी एक दो आप लोगों को पता होगा कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी तो यहाँ पे काफी ज्यादा जोर से है गुजरात में, यू नो, ये सब सारे लिंक इनके सब सारे लिंक है, वो दाऊद इब्राहिम के यहाँ पे लिंक है ना इनका, आप समझा कि नहीं? अच्छा। और जैसा मैंने आपको बताया भी था, ये 2-4 लोग जो एमएलए जिनको मैंने टारगेट किया है, इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम तक पहुंचता है। ये जिन एमएलए की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं आप, जिनको टारगेट किया? नहीं तो कोई, हाँ जी, जिनको मैंने टारगेट किया है, इनका कहीं ना कहीं वहाँ पे लिंक है, इसलिए उन लोगों को टारगेट किया। रवि जी, किन धारासभ्यों की लिंक वहाँ आपको लग रही है? आपसे नाम जानना चाहेंगे। लिंक बोला नहीं, लिंक बोला तो क्या, इनके काफी मैटर होते हैं, जगह के मैटर्स होते हैं। हाँ। इनके काफी हवाला चलते हैं इनका। हाँ। इनका काफी बिजनेस में, वो तो पुलिस ही पता लगाएगी ना। हाँ। नहीं, लेकिन फिर भी आपसे क्या है क्या नहीं। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे, किन एमएलए की बात करें, किन धारासभ्य की बात करें जिनकी लिंक वहाँ पे है, जिनकी बहुत सारी मैटर्स चल रही है? नहीं, मैटर्स वो जगह के मैटर्स चल रहे हैं ना, तो उनको पूछो ना, उनको पता होगा कि एक जगह तो है ही नहीं। हाँ। तो ये लोग बहुत सारी चीज ऐसा करते हैं जो लोग जैसे दूसरे लोगों को पता नहीं चलते ना। हाँ। लेकिन हमारे इन्फॉर्मर है ना, हमारे तक तो बात तो पहुंच ही जाती है। और जैसे कि अभी ये मेरा जो लिंक, मेरे जो अभी उसमें से 1-2 लड़के थे जो मेरे लिंक देश के सबसे बड़ा गद्दार दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, इनके साथ में जोड़ा गया है ना, तो मुझे उसका क्लियर करना है कि भाई मेरा उनके साथ में कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। अभी इन लोगों के पास, दाऊद कंपनी के पास कोई लड़के बचे नहीं काम करने के लिए। हाँ। ना अनीस इब्राहिम के पास कोई लड़के लोग बचे, तो इन लोगों ने क्या किया है कि भाई मेरे लोगों को हायर करके काम करवाते हैं। अच्छा। आप समझे कि नहीं? तो इससे पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम कंपनी खत्म हो चुकी है। मतलब जहाँ पे भी जितने भी शार्प शूटर है वो आपके खुद के ही है? नहीं, इसमें बाकी लोगों को तो नहीं, उसमें से 1-2 जो लड़के हैं मेरे, हाँ, उनको लोगों ने हायर करके ये सब सारा प्लान किया है। ये जो भी ये लोग जो कांड करने वाले थे ये अहमदाबाद में, आप समझ रहे? जी। हाँ, तो वही मैं बोला कि भाई दाऊद कंपनी खत्म हो चुकी है ना, तो इसलिए इन लोगों ने मेरे लोगों को हायर करके ये सब काम करवा रहे हैं ना। उनको पता होना चाहिए कि भाई ये रवि पुजारी के लोग हैं। हाँ, तुम्हारे पास नहीं है क्या, आदमी लोग नहीं है क्या? तो इससे साफ जाहिर होता है कि दाऊद कंपनी खत्म हो गई है। बरोबर। तो मतलब इसका मतलब साफ है कि जो भी शार्प शूटर है, वो जो लोग आप ही के शार्प शूटर को लिया गया है, दाऊद के कोई भी शार्प शूटर नहीं है आपके कहने के मुताबिक? देखो, बाकी तो मैं इनको तो नहीं पहचानता कौन लेडीज कौन है क्या है, तो उसमें से जो 2 लोग हैं जो जिसका मैं नाम, एक तो है उसका, एक का नाम क्या नाम उसका, शक्ति करके मैं बुलाता था उसको, शक्ति करके बुलाता था उसको। तो उसको कांटेक्ट करके ये लोगों ने इससे सारा पूरा प्लान किया है अहमदाबाद में जो स्ट्राइक करने के लिए। अच्छा।
रवि जी, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जिस तरह से आपने हमको फोन किए, ये सारी डिटेल दी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं, पुलिस होती है, उनको क्यों आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी? नहीं डेफिनेटली नहीं, ये तो मुझे अभी पता चला ना, आज मुझे पता चला ना, ऐसी बात है करके ना। हाँ। ये अब तक मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैंने इन लोगों को नहीं भेजा वहाँ पे अहमदाबाद में, मैंने इन लोगों को भेजा नहीं ना, उन लोगों की मेरी बात हुई कि भाई चलो कुछ कांड करना है ना, ऑल दैट लाइक, समझे कि नहीं आप? ये इन लोगों ने क्या किया, अनीस इब्राहिम ने क्या किया, अंदर से जेल में मेरे काफी लोग हैं, उनसे कुछ उनके थ्रू से कुछ उन्होंने कांटेक्ट करके कि भाई हमारे पास लड़के बिड़के नहीं है, भाई आप लोग हमारे लिए कुछ काम करोगे क्या, ऐसा करके कुछ उनको कन्विंस करके ये सब वे लोगों ने प्लान करके ये किया है। आप समझे कि नहीं? अच्छा, लेकिन ये जो दाऊद की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, वो उन लोगों को क्यों नहीं बताई जा रही है आपके ओर से? क्यों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भारत सरकार की जो है, पुलिस के, उनको आप बता क्यों नहीं देते? नहीं डेफिनेटली ना, तो कोई मैं अभी तो कोई उनका जिक्र नहीं करूंगा, जो उनको जहाँ तक उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होता है वो मैं पहुंचा देता हूँ ना। आप समझे कि नहीं? जी, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन देना है, क्या पहुंचाना है, वो तो मैं करता ही हूँ। तो वो क्या, वो सब ये सब मैं मीडिया में नहीं बता सकता हूँ ना, किसको पहुंचाता हूँ, किसको हेल्प करता हूँ, क्या करता हूँ, समझे कि नहीं? और हमारी गवर्नमेंट तो इतना भी कमजोर नहीं है ना, तो उनके पास सारा चीज तो उनको पता ही होता है। हाँ। तो रवि जी, कानून का डर कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है आपको? जिस तरह से आप बात करें शार्प शूटर की, आपने पहले भी कन्फेस किया। नहीं कानून से तो वो डरते हैं ना जो लोग, जो है भाई, जो देशद्रोही होते हैं। हम लोग देशद्रोही नहीं, हम देश प्रेमी लोग हैं ना। हम कानून से क्यों डरे? हम कोई देश के खिलाफ तो कोई कुछ काम नहीं करते ना हम लोग, लेकिन काम करते हैं ना। जिस तरह से आप बता रहे, आपके शार्प शूटर से आप थे, तो पर्पज आपका क्या था? मूल उद्देश्य आपका क्या था इसके पीछे? नहीं उद्देश्य बोले तो क्या है, अभी जैसे बहुत सारी गंदगी है, ये जैसे दाऊद के लोग है, काफी टेररिस्ट लोग है, ये आपको पता है कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, बराबर है ना? बस मेरा वही काम है ना, ये सब गंदगी हटाना है बस। जी, किस तरह की गंदगी आपको गुजरात में लग रही है? गंदगी बोले तो मुझे मेरे जहाँ तक इंफॉर्मेशन है, हाँ। कि काफी यहाँ पे गुजरात साइड में काफी टेररिस्ट का एक्टिविटी हो रहा है। अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन है? कब तक, कहाँ से हो रही है टेररिस्ट एक्टिविटी? कितने साल से हो रही है आपके मुताबिक? नहीं ये सारा चीज मैं तो नहीं बता सकता ना, और जिनको मेरे को बताना होता है, जिनको मैं हेल्प करना होता है, वो मैं करता हूँ। आप समझे? जी, क्या कह रहे हो आप? नहीं जिनको बताना होता है मैं उनको बताऊंगा ना। अच्छा, आप समझ रहे ना? नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह से आप तो डिस्कस नहीं कर सकते ना भाई, मैं हाँ ये एक्टिविटी हो रही है, इस आदमी का ये हो रहा है ना, ना। नहीं, लेकिन आप बता रहे हो, जिस तरह से आप, ये तो कॉन्फिडेंशियल बात है। जिस तरह से आप बता रहे हो, आप देश प्रेमी हो, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, और आप श्योर हो कि यहाँ पे गंदगी का काम हो रहा है जिसको आप हटाना चाहते हो, तो फिर आप बिल्कुल बता सकते हैं। 101%। नहीं, ये सारा चीज तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा ना। अच्छा, ये चीज तो कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है, ओके। सारा चीज एक्सपोज करेगा तो भाई दुनिया सुन रही है ना, समझ रही है क्या? नहीं, लेकिन आप काफी श्योर हो, जिस तरह से आप बता रहे हो कि आपको नहीं लग रहा, जिस तरह से आप शार्प शूटर की बात कर रहे हो, खंडनी की भी बात बार बार हुई, तो ये किस हिसाब से देशप्रेमी की बात हुई, मैं ये समझना चाहूंगा। खंडनी में तो मैंने बोला ना आपको, मैं खंडनी में उसी लोगों से मांगता हूँ जो दाऊद के लिंक में है, दाऊद के लिए काम करते हैं, उन लोगों से ही खंडनी मांगता हूँ। मैं गरीब को कोई सताता नहीं, कोई गरीब लोगों को कोई सताता नहीं, तो इन लोगों को ही टारगेट करता हूँ मैं। समझे? कितनी मात्रा में दाऊद के लोग, जिस तरह से आप बता रहे हो यहाँ पे है, जिनसे आप नहीं मांग रहे हो, कितनी मात्रा में, कितने लोग आपको लग रहे हैं? एक जमाना था 90s में था, तो अभी तो बहुत काफी कम लोग हैं। तो सबको पता चल चुका है कि भाई ये देशद्रोही है, ऐसे देशद्रोही से लिंक में रहने से और उन लोगों के ऊपर भी दाग लग सकता है ना कि भाई देशद्रोही का। तो बहुत सारे लोग नहीं है, अभी तो जीरो के बराबर ही है, इतना कोई खास नहीं है। थोड़े बहुत लोग हैं जो उनके जुने पुराने लोग हैं, वो जब उनको टारगेट करूंगा तब आपको पता चल जाएगा ना कौन है। रवि जी, लेकिन यहाँ पे सवाल है कि आपको टारगेट करने की क्या आवश्यकता है? जिस तरह से आप बता रहे हो, शार्प शूटर की बात कर रहे हो, खंडनी की बात कर रहे हो, क्या मूलभूत रीजन क्या है इसके पीछे? नहीं, टारगेट तो दो तरीके से भी हो सकता है ना। तो मैं डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। बिल्कुल, वही हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, आप समझ रहे ना? डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, उन लोगों को हेल्प कर सकता हूँ कि भाई ऐसे है। हाँ। या तो फिर मैं उन लोगों को गोली मार दूंगा। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देना ज्यादा बेटर रास्ता है? नहीं, वो तो डिपेंड होता है ना, कि भाई
अगर डिपार्टमेंट को किसको डिपार्टमेंट को देना है या किसको मेरे लोग गोली मार के उस तरीके से सफाई करें, वो डिपेंड होता है ना। आप समझे कि नहीं? या तो ये किस पे आप आधार रखते हैं? जैसे आपने बताया ये डिपेंड करता है क्या मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि एक बाजू से आप बता रहे हैं कि आप देश प्रेमी का काम कर रहे हो, ये जो गंदगी है वो तो आप दूर करना चाहते हो, दूसरा आप खुद ही बता रहे हो कि एक रास्ता है, डिपार्टमेंट को भी बता सकते हो, लेकिन फिर भी डिपेंडेड है कि या आप डिपार्टमेंट को बताओ या आप खुद आपके जो भी लोग हैं वो इन सारी गंदगियों को दूर करें। तो किसके बेस पे आप डिसाइड करते हो या डिपार्टमेंट को इस व्यक्ति के बारे में बताना चाहिए या मेरे इंसानों को इनको खत्म करना चाहिए? किसके बेस पे आप डिसाइड करते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो जैसे अभी काफी लोग ऐसे हैं हाँ। जो सिर्फ अपना जगह के लिए मैटर वेटर करेंगे एंड ऑल दैट। कोई को क्या होता है कि भाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वो करेंगे, बहुत सारा चीज एक अलग चीज अपना एक्टिविटी करते हैं जो हमारे देश के लिए काफी नुकसान हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई उन लोगों को मैं अपने तरीके से सफाई करूँ। आप समझ रहे मेरी बात? तो रवि जी आप बताएंगे किस तरह की गंदगी आप जो बता रहे गलत एक्टिविटी की आपने अभी बात की, किस तरह की गलत एक्टिविटी की आप बात कर रहे हो जो आपको यहाँ पे पसंद नहीं है, जो जिसे आपको गंदगी कहते हो? रवि जी क्या आप जी रवि जी आप सुन रहे हैं? हेलो તો દર્શક મિત્રો આપે જોયું કે રવિ પૂજારી વીટીવી સમક્ષ જોડાયા હતા કે જેને ઘણા જ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને ધમકી આપી છે, ખંડણી માંગવાની કોશિશ કરી છે, ધારાસભ્યોને પણ ફોન આપીને તેમને મારી નાખવાની ધમકી આપી છે, 10-10 કરોડની ધમકી આપવામાં આવી હતી, 10-10 કરોડ રૂપિયા માટે। જેમનું એવું કહેવું છે એટલે કે રવિ પૂજારીનું પોતાનું હમણાં જ અત્યારે જ વીટીવી સાથેના કન્ફેશનમાં તેમનું એવું કહેવું હતું કે જે લોકો ગુજરાતની અંદર દેશદ્રોહી છે, જે લોકો ગંદકી ફેલાવે છે, સામાજિક ખોટા કામ કરે છે, કાં તો ડિપાર્ટમેન્ટને ઇન્ફોર્મેશન આપીને તેમને પૂરા કરશે, કાં પછી તેમના માણસો તેમને એટલે કે શાર્પ શૂટરો થકી તેમને પૂરા કરવામાં આવશે। તેમની સાથેની પડેપણની વાતો હજી પણ ચાલુ છે। આપ જોડાયેલા રહો વીટીવી સાથે। જે પ્રકારે અમે અત્યારે વાત કરી રહ્યા છે ડોન રવિ પૂજારી સાથે, આપ સૌએ સાંભળ્યું છે જે રીતે હમણાં જ વીટીવી સાથે મારી સાથે રવિ પૂજારીએ વાત કરી, જેમાં તેને કીધું કે દાઉદની ટીમ હવે ખતમ થઈ ગઈ છે, એટલે કે દાઉદના માણસો ક્યાંય લગભગ નથી રહ્યા, પરંતુ છતાં પણ ઘણા લોકો છે કે જે લોકો તેના સંપર્કમાં છે, જે લોકો સામાજિક ખોટા કામ કરે છે, જે લોકો ખોટી એક્ટિવિટી કરે છે અને જે લોકો દેશદ્રોહી કામ કરે છે તેવા લોકોને પૂરા કરવાનું બીડું જાણે રવિ પૂજારી ડોને ઉપાડ્યું હોય તેવું સ્પષ્ટ રીતે તેમના અવાજમાં, તેમના શબ્દોમાં, તેમના કન્વિક્શનમાં જોવા મળ્યું। આ તમામની વચ્ચે તેમને પોતે જાણે જવાબદારી લીધું એ તમામ લોકોને ખતમ કરવાની। જો કે એ કોશિશ ચાલુ છે, અમે જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ કે કયા કયા લોકો તેના સંપર્કમાં હતા, એ સિવાય કયા લોકોને તે દેશદ્રોહી ગણાવે છે। તેમનું એવું પણ કહેવું હતું ઘણા મોટા નેતાઓ અને ઘણા ખાસ કરીને ધારાસભ્યોને બધા જે લોકોના ઘણા બધા વ્યવહાર ચાલી રહ્યા છે, ઘણી બધી મેટર ચાલી રહી છે, તે લોકો આમાં સંડોવાયેલા છે। તેમને સ્પષ્ટ રીતે પૂછવામાં આવ્યું કે ખંડણી માંગવી શું તે ખોટી વાત નથી, શું ખંડણી માંગવું તે સાચો રસ્તો છે? તો તેમને એ કીધું કે કોઈ પણ ગરીબ વ્યક્તિને હું નથી પૈસાની માંગણી કરતો, નથી ખંડણી માંગતો, જે લોકો અમીર છે, જે લોકો ખોટા કામ કરે છે તે લોકોને દૂર કરવા માટે ખંડણી માંગવાની અહીંયા વાત કરવામાં આવી રહી છે। પરંતુ ખૂબ જ પ્રામાણિકતાથી, સ્પષ્ટતા સાથે ગુજરાતની અહીંયા એકમાત્ર ચેનલ વીટીવી ન્યૂઝ પર ડોન રવિ પૂજારીએ જે ખુલાસા કર્યા તેને હમણાં જ આપે જોયા કે જેમણે કીધું કે હું દાઉદ અંગે ડિપાર્ટમેન્ટને પણ જાણ કરું છું। જી હા, ડોન રવિ પૂજારીનું આ કેવું હતું, વીટીવી સમક્ષ આ ખુલાસો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવ્યું કે દાઉદ અને તેના વચ્ચેના શું સંબંધો હતા, આ સિવાય કયા કયા લોકોને તે ધમકી આપતા હતા, કયા કયા પ્રતિષ્ઠિત લોકોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવતા હતા, આ તમામ વસ્તુ વિશે તેને જાણકારી આપી। શાર્પ શૂટરને લઈને પણ તેને સ્પષ્ટ જાણકારી આપી છે કે શાર્પ શૂટર તેમના જ માણસો હતા અને ગુજરાત નહીં એ સિવાય મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક અને દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં, અલગ અલગ વિભાગોમાં, અલગ અલગ વિસ્તારોમાં તેના શાર્પ શૂટર છે, જે આજની તારીખે જેને રવિ પૂજારી એવું માને છે કે જે દેશદ્રોહી કામ કરે છે તેને પૂરા કરવાનું, ખતમ કરવાનું કામ તેના શાર્પ શૂટર દ્વારા કરવામાં આવે છે। તો ડોન રવિ પૂજારીની વીટીવી સમક્ષ સ્પષ્ટતા ખુલાસો, જેમાં ટૂંક સમય પહેલા જ ડોન રવિ પૂજારીએ વીટીવી સમક્ષ હમણાં જ વાત કરી। આપે પણ સાંભળ્યું હશે કે અનેક વાર તેમણે વાત કરી કે ગંદકી દૂર કરવા માંગે છે। હવે આ ગંદકી જે દૂર કરવા માંગે છે તેમાં કોઈને ઉડાડવી નાખવા
કે પછી કોઈની સુપારી આપી શાર્પ શૂટરને મોકલવા શું તે ખોટું કામ નથી? આ સવાલ જ્યારે પૂછવામાં આવ્યો ત્યારે તેને સ્પષ્ટતા કરી કે જે લોકો દેશને બરબાદ કરવા માંગે છે, જે લોકો દેશમાં ખોટી એક્ટિવિટી કરે છે, એ લોકોને ડોન રવિ પૂજારી નહીં છોડે. સ્પષ્ટ રીતે ડોન રવિ પૂજારીનું એવું માનવું છે કે બે રસ્તા છે, એક તો ડિપાર્ટમેન્ટને જાણ કરવી અને બીજું પોતાના શાર્પ શૂટરો થકી તેમને ખતમ કરવા. જ્યારે મેં તેમને પૂછ્યું કે શું ડિપાર્ટમેન્ટને જાણ કરવી યોગ્ય નથી, પરંતુ તેમને કીધું એ ડિપેન્ડ કરે છે, એટલે કે કયો વ્યક્તિ છે, કઈ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ છે, કેવા પ્રકારની વાતચીત તેમની થઈ છે, કઈ મેટરને લઈને તેમને તે દૂર કરવા માંગે છે અને ખંડણીને લઈને પણ શું ડીલ થઈ છે, તે તમામ વસ્તુ પર આધારિત છે જે તે ડિપાર્ટમેન્ટને જાણ કરશે કે પોતાના શાર્પ શૂટર થકી તેને ખતમ કરશે. જી હા, તેને દાઉદ અંગે પણ ખુલાસા આપ્યા. દાઉદને લઈને છેલ્લા ઘણા સમયથી ઘણી બધી ચર્ચાઓ થાય છે, પરંતુ પહેલી વાર ડોન રવિ પૂજારીએ વીટીવી સમક્ષ દાઉદને લઈને પણ ઘણા ખુલાસા કર્યા છે. દાઉદને પર્સનલી ઓળખે છે, દાઉદની ગેમ ખતમ થઈ ગઈ હોવાનું ડોન રવિ પૂજારીનું કેવું છે. જી હા, મારા માણસોને દાઉદ ભાડે રાખે છે તેવું પણ ડોન રવિ પૂજારીએ હમણાં જ કબૂલ્યું છે. દેશમાંથી ગંદકી દૂર કરવાની અહીંયા તેમને વાત કરી છે. સાથે સાથે જે શાર્પ શૂટર પકડાયા તે પણ તેમના માણસોની તેમને વાત કરી છે. એટલે કે કોઈ પણ રીતે કાનૂનનો ડર નથી, એ વાત અહીંયા સ્પષ્ટ થાય છે. ને જ્યારે તમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તમને કોઈ પણ રીતે કાનૂન વ્યવસ્થાનો ડર નથી, ત્યારે તેમનું એવું માનવું છે કે તે કોઈ દેશદ્રોહી કામ નથી કરતા, તે દેશ પ્રેમી છે. પરંતુ એ જાણવું અહીંયા ખૂબ જ જરૂરી છે. અને આપ અમારી સાથે હજુ પણ જોડાયેલા રહો. ડોન રવિ પૂજારી સાથે વાત ચાલુ છે, જેમની પાસેથી આપણે સમજીશું, જાણીશું કયા કયા વ્યક્તિઓ જે ડિપાર્ટમેન્ટને તે નથી સોંપવા માંગતા અને પોતાના શાર્પ શૂટર થકી તેમને ખતમ કરવા માંગે છે, તે વીટીવી સમક્ષ ડોન રવિ પૂજારી ખુલાસો કરશે. તેમાં કોઈ બેમત નથી. દેશમાંથી અનેક લોકો દાઉદ સાથે સંબંધ ધરાવતા હોવાની પણ તમને વાત કરી છે. આ અનેક લોકોમાં ઘણા પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ હોવાની પણ વાત કરી છે, પરંતુ આ કયા વ્યક્તિઓ છે તે હજુ તેમને કીધું નથી. આ તમામની વચ્ચે એક વાત તો ચોક્કસ છે કે જો જે કોઈ પણ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓના જે કોઈ પણ વ્યવહાર ચાલતા હોય કે પછી ડોન દાઉદ ઇબ્રાહિમ સાથેના કેમ ના હોય, એ ચોક્કસથી ચિંતાકીય બાબત છે. કારણ કે તમામ રાજકીય પક્ષ ઘણી મોટી વાતો કરતો હોય છે, પરંતુ જો તેમાંના જ કોઈક વ્યક્તિઓ, નેતાઓ, મંત્રીઓ અથવા પછી કોઈ સેલિબ્રિટી જો દાઉદ ઇબ્રાહિમના સંપર્કમાં છે તો શું કામ છે, શું કામ તેમની સાથે વાત કરે છે, કેવા પ્રકારની ડીલ થાય છે, કેવા પ્રકારની મેટર ચાલુ છે અને શું કામ ડોન રવિ પૂજારી તેમની સાથે એ વાતનો બદલો લેવા માંગે છે. આ તમામ વસ્તુ અમે જાણવાની પૂરી કોશિશ કરી રહ્યા છે. વીટીવીની ટીમ સતત લાગેલી છે આ તમામ ઇન્ફોર્મેશન માટે કે જે અમે આપને અત્યારે બતાવી રહ્યા છે. રવિ પૂજારીનું એક વાત બીજી એ કેવી હતી કે તે કોઈ પણ ગરીબ અથવા તો સામાન્ય વ્યક્તિને હેરાન પરેશાન નથી કરતા, તેમની પાસેથી પૈસા નથી લેતા. તેમનું માત્ર એટલું જ કહેવું હતું કે જે લોકો ખોટા કામ કરે છે, જે લોકો ડોન દાઉદ ઇબ્રાહિમ સાથે સંકળાયેલા છે, જેમની મોટી મેટરો ચાલે છે, તે લોકોને કાં તો ડિપાર્ટમેન્ટ થકી કાં તો પોતાના શાર્પ શૂટરો થકી તેમને ગંદકી સમજતા હોવાથી તેમને દૂર કરશે. તો હાલ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે વીટીવી સિનિયર એડિટર ઈશુદાન ગઢવીજી. ઈશુદાનજી, સૌપ્રથમ આપણે કહેવા માંગીએ જે પ્રકારે સાંજે આપની સમક્ષ વાત થઈ, અત્યારે હમણાં વીટીવી સાથે મારી સાથે વાત કરી, તેમાં ફરી એકવાર તમને ઉલ્લેખ કર્યો કે દાઉદના માણસો હવે જયારે ખતમ થઈ ગયા છે અને ઘણા એવા લોકોની રવિ પૂજારીએ વાત કરી કે જે લોકોને તે ગંદકી માને છે, જે ગુજરાતમાં પણ છે. શું આની ડેફિનેશન આપ શું માનો છો, શું વ્યાખ્યા માનો છો, કયા લોકોની રવિ પૂજારી વાત કરતો હશે, કેવી ગંદકી તે માનતો હશે? જે રીતે જીગર વાત થઈ છે, રવિ પૂજારીએ જે રીતે બપોરે મારી સાથે ફોન ઉપર વાત કરી, અત્યારે પણ એમણે જે ફોન આવ્યો વીટીવી સાથે પણ એમણે વાત કરી છે. સમગ્ર મામલામાં એક વસ્તુ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે કે રવિ પૂજારી છે એ પોતાનું નેટવર્ક છે ગુજરાતમાં વધારવા માંગી રહ્યો છે. બિલકુલ, પોતે આ મામલામાં નેટવર્ક ને પ્રસારવા માંગી રહ્યો છે. જે રીતે રવિ પૂજારીએ આખી સમગ્ર વાતચીત કરી છે એના ઉપર સ્પષ્ટપણે લાગી રહ્યું છે કે દેશ પ્રેમી હોવાનો એમણે દાવો કર્યો છે, પણ દેશ પ્રેમી ખરેખર ખાંડણી ઉગાડીને આપણે દેશ પ્રેમી કઈ રીતે કહીએ એ પણ એક સવાલ છે. બિલકુલ. તો આ સમગ્ર મામલામાં દાઉદ ગેંગ સાથે પડવું, એની સામે પડવું, એ ગેંગની સાથે પડવું એ વાત હજી પણ માની શકાય છે. પણ ત્યારે સામાન્ય લોકો પાસેથી તો ગુજરાતીઓ પાસેથી અથવા તો મુંબઈમાં જે ગુજરાતમાંથી પણ જે રીતે ધમકીઓ મળી છે એમએલએ ને, શક્તિસિંહ ગોયલ જેવા નેતાઓને પણ મળી છે, શંકરસિંહ વાઘેલા આજે જે મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે ગૃહમાં, ત્યારે ખરેખર ગંભીર બાબત તો એટલા માટે માની શકાય એમ છે કે રવિ પૂજારીના પગપેસારો છે એ ગુજરાતમાં થાય અને જો આવા લોકોને જો ધમકીઓ મળે 25 લોકોને, તો ખરેખર એ સરકાર માટે પણ ચિંતાનો વિષય છે. બીજી બાજુ રવિ પૂજારીએ જે અમુક વીટીવી સાથે જે દાવાઓ કર્યા છે કે દેશ પ્રેમ છે, પણ ખરેખર દેશ પ્રેમ આને કહી શકાય કે કેમ,
કારણ કે ગંદકી છે એ આ ગંદકી નથી. જે લોકો જનતાના પ્રતિનિધિ છે એને આપણે ગંદકી પણ કઈ રીતે કહી શકાય એ એટલે સમગ્ર મામલામાં બે વસ્તુ સાબિત થાય છે કે રવિ પૂજારી છે યા તો પોતાનું નેટવર્ક વધારવા માંગી રહ્યો છે અને યા તો એ માણસ છે એ દાઉદ ખતમ થઈ રહ્યો છે અને પોતે ઉભરી રહ્યો છે એ સાબિત કરવા માટેનો પ્રયાસ રવિ પૂજારીએ કર્યો એવું લાગી રહ્યું છે. બિલકુલ યુસુફજી, આ બંને મુદ્દાની અંદર જે તેનો પ્રયાસ છે એમાં હવે આગળના સમયમાં 2017માં વિધાનસભા ઇલેક્શન આવે છે, તેને પોલિટિકલ લોકોને પણ હવે ટાર્ગેટ કર્યા છે. આ બાજુ પોતાના નેટવર્ક તે વધારી રહ્યો છે રવિ પૂજારી. કોને ખબર કાલ સવારે દાઉદ ઇબ્રાહિમ તેની સાથે પંગો લેવા ગુજરાતમાં વધારે તેની સાથે કહી શકાય કે તે લોકોના ધંધાની કોમ્પિટિશન વધારવા વધારે ખૂંખાર કોઈ ઘટના ઘટાડે તો આ કાયદા કાનૂન રીતે કેટલી ખતરનાક વાત હોઈ શકે છે. જે રીતે ગુજરાતને ખુલ્લે આમ તે કહી રહ્યો છે કે મારા શાર્પ શૂટર અહીંયા છે અને વગેરે વગેરે લોકોને એક બાદ એક ધમકી આપી રહ્યો છે. એમના શાર્પ શૂટર ઘણા રાજ્યોમાં હોવાનું પણ એમણે કબૂલ કર્યું છે અને શાર્પ શૂટરો તો આને સામાન્ય રીતે ભાડે મળતા હોય છે. પરંતુ મુદ્દો એ છે કે જયારે સરકાર છે એ આ શાર્પ શૂટરો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પૈસાના કારણે જ કરતા હોય છે. તો સરકાર અને તંત્ર અને પોલીસ તંત્ર પણ એટલું એક્ટિવ છે જ અને ગુજરાતમાં પણ હવે પોલીસ છે એ વધુ સક્રિય બન્યું છે. પોલીસ છે એ આ તમામ મામલામાં પહોંચવાનો પણ પ્રયાસ કરશે. તો આ સમગ્ર બાબત ઉપર કાયદા કાનૂનની રીતે પણ કાયદો, કારણ કે કાનૂન છે મોટો હોય છે. આ પહેલા પણ પૂર્વ જેટલા ડોન અમુક કેટલાક છે એ ડોન પણ અત્યારે જેલના સળિયા જ ગણે છે. તો આ સમગ્ર મામલામાં અમુક સમય માટે સુધીનું બરોબર છે, પરંતુ જયારે કાનૂનના હાથ છે બહુ લાંબા હોય છે એટલે ભવિષ્યમાં પણ એ વસ્તુ સામે હંમેશા આવશે કે જે રીતે રવિ પૂજારીને પણ જો આવી રીતે થશે તો એને પણ જેલના સળિયા ગણવા પડે, એમાં કોઈ નવાઈની વાત. બિલકુલ સાચી વાત. અમારી સાથે જોડાવા માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ઈશુદાન ગઢવીજી. જે પ્રકારે વીટીવીના સિનિયર એડિટર ઈશુદાન ગઢવી સાથે હમણાં વાત થઈ કે આ ચોક્કસથી આ વ્યક્તિ આખરે ખંડણી ઉઘરાવે છે તે કેવી રીતે દેશપ્રેમી હોય તે સૌથી મોટો અહીંયા સવાલ ઉભો થાય છે.